Myself, Gaurang Patel, lecturer in Mechanical Department, BPMP Polytechnic. The subject is thermodynamics. Subject code 3331902. Today we are going to discuss some basic concept of thermodynamic and some adjectives of thermodynamic. આજે આપણે થર્મોડાયનેમિકના કેટલાક બેઝિક કોન્સેપ્ટ અને થર્મોડાયનેમિકના કેટલાક એડજેક્ટિવ વિશે ડિસ્કશન કરીશું. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ thermodynamic system. Thermodynamic system is defined as region in space or quantity of matter with well defined boundary upon which attention is concentrated for thermodynamic analysis. So suppose this is my system. So system is what? Region in space or quantity of matter. આ જે સિસ્ટમ છે એ સ્પેસમાં એક રિજિયન છે અથવા તો ક્વોન્ટિટી ઓફ મેટર છે વિથ વેલ ડિફાઇન્ડ બાઉન્ડ્રી. વિથઆઉટ બાઉન્ડ્રી one cannot describe the system. So this is my well defined boundary. This is my boundary. Okay, with well defined boundary upon which attention is concentrated for the thermodynamic analysis. આપણું ધ્યાન અહીંયા આગળ કેન્દ્રિત થશે થર્મોડાયનેમિક એનાલિસિસ માટે. નેક્સ્ટ ઇઝ સરાઉન્ડિંગ. Everything external to system is called as surrounding. So this is system. So this is surrounding. Everything external to system is called as surrounding, but in limited sense. Mind where here whatever we are consider surrounding is in limited sense. Okay, તો આપણે અહીંયા આગળ સિસ્ટમની આજુબાજુ જે ઇન્ટરેક્શન, એનર્જી ઇન્ટરેક્શન, માસ ઇન્ટરેક્શન થાય છે, જે પણ ઇક્વિપમેન્ટ હોય કે બીજું કંઈ હોય, એને જ આપણે સરાઉન્ડિંગ કન્સિડર કરવાનું છે. પછી આ સિસ્ટમ સાથે કંઈ લાગતું વળગતું ના હોય એને તમે સરાઉન્ડિંગ કન્સિડર કરો તો એ યુઝલેસ છે. ઓકે, બાઉન્ડ્રી સેપરેટ ધ સિસ્ટમ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ. તો જે આ બાઉન્ડ્રી છે એ સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ બંનેને શું કરે છે? સેપરેટ કરે છે. સો અહીંયા આગળ આપણે ત્રણ કોન્સેપ્ટ જોયા: સિસ્ટમ, સરાઉન્ડિંગ એન્ડ બાઉન્ડ્રી. ઓકે, લેટ અસ ડિસ્કસ ધી નેક્સ્ટ ટોપિક: interaction between system and surrounding. Suppose this is my system. This is my surrounding. So in which mode or in which way system can interact with surrounding or system can communicate with surrounding? So in the form of mass or in the form of energy. System can interact with surrounding in the form of mass, in the form of energy. સિસ્ટમ સરાઉન્ડિંગ સાથે માસ અને એનર્જીના સ્વરૂપમાં ઇન્ટરેક્શન કરી શકે છે. ઇન્ટરેક્શનનો મતલબ થાય કેટલુંક માસ સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં જાય અથવા તો સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં આવે, કેટલીક એનર્જી સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં જાય અથવા તો સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં આવે. એનર્જી ઇઝ ફર્ધર કેટેગરાઇઝ એઝ ટુ મોડ. વન ઇઝ વર્ક ઇન્ટરેક્શન and second is heat interaction. So system surrounding માટે ટોટલ કેટલા મોડ થયા આપણે ઇન્ટરેક્શન કરવા માટે? એક માસ, બીજું વર્ક અને ત્રીજું હીટ. વર્ક અને હીટ બંનેને કમ્બાઇનલી આપણે શું કહીએ છીએ? એનર્જી. સિસ્ટમ કેન ઇન્ટરેક્ટ ઓર સિસ્ટમ કેન એક્રોસ ધ બાઉન્ડ્રી. ધીસ ઇઝ અવર બાઉન્ડ્રી. So system can across the boundary in the form of mass or with the help of mass or with the help of energy. Further, energy is categorized as work and heat.
So work and heat can across the boundary. Across the boundary means they can heat or work can go from system to surrounding or surrounding to system. On the basis of interaction of mass and energy, there are three types of systems are there. એવે કયા ત્રણ પ્રકારની સિસ્ટમ છે એની આપણે વાત કરીએ. તો પહેલી છે ઓપન સિસ્ટમ ઓર કંટ્રોલ વોલ્યુમ સિસ્ટમ. ઓપન સિસ્ટમનું બીજું નામ છે કંટ્રોલ વોલ્યુમ સિસ્ટમ. બરાબર. So let us discuss the open system. Suppose this is my system, this is surrounding and this is boundary. તો સિસ્ટમ સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે એક તો માસનું ઇન્ટરેક્શન થઈ શકે અને બીજું વર્કનું ઇન્ટરેક્શન થઈ શકે. બરાબર. Mass is denoted by small m, work is denoted by capital D. So open system means a system in which mass and mass and energy બંનેથી ઇન્ટરેક્શન થઈ શકે સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે. તો ઓપન સિસ્ટમ કોને કહેવાય અથવા કંટ્રોલ વોલ્યુમ સિસ્ટમ કોને કહેવાય? A system in which mass and energy both can across the boundary. ઓપન સિસ્ટમ એને કહેવાય કે જેમાં માસ અને એનર્જી બંને સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગમાં અથવા તો સરાઉન્ડિંગથી સિસ્ટમમાં જઈ શકે. માસ એન્ડ એનર્જી બોથ કેન ઇન્ટરેક્ટ in between system and surrounding, or both can across the boundary. That means mass can across the boundary, energy can across the boundary. Such type of a system is called as open system or control volume system. Next is closed system. So suppose this is my system again. This is surrounding, this is boundary. So mass, second is energy. So closed system means mass cannot across the boundary while energy can across the boundary. જે સિસ્ટમમાં માસ સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગ અથવા તો સરાઉન્ડિંગથી સિસ્ટમમાં ના જઈ શકે પણ એનર્જી જઈ શકે સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગમાં અથવા તો સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં. અ સિસ્ટમ ઇન વિચ mass cannot interact between system and surrounding but energy can, or you can say mass cannot across the boundary but energy can across the boundary. And last is our isolated system. So this is my system, this is surrounding, this is boundary. Mass, energy, neither mass nor energy can across the boundary of system. Isolated system is defined as neither mass or nor energy can across the boundary. Isolated system એટલે એવી સિસ્ટમ કે જેમાં માસ કે એનર્જી બંનેમાંથી કોઈ પણ સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગમાં અથવા તો સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં જઈ શકે નહીં. તો આપણે હવે ત્રણેયના એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. સપોઝ ઓપન સિસ્ટમનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. સો ઓપન સિસ્ટમનું એક્ઝામ્પલ છે બોઇલર, હીટ એક્સચેન્જર એટસેટ્રા એટસેટ્રા, કમ્પ્રેસર છે, પંપ છે. સો બોઇલરની અંદર શું હોય? તો બોઇલરની અંદર એક ક્લોઝ પ્રેશર વેસલ હોય. અહીંયા આગળ હું સીપી લખું છું. સીપી મીન્સ ક્લોઝ પ્રેશર વેસલ. અને બીજું હોય અહીંયા આગળ ફર્નેસ. ફર્નેસની અંદર કોલનું બર્નિંગ થાય, ફોસાઇલ ફ્યુલનું બર્નિંગ થાય અને જે કંઈ હીટ લિબરેટ થાય એ શેને મળે? ક્લોઝ પ્રેશર વેસલમાં. અને ક્લોઝ પ્રેશર વેસલની અંદર શું હોય? પાણી આવે, એક બાજુથી વોટર ઇન
અને આ હીટ યુટિલાઇઝ થઈ અને વોટરનું કન્વર્ઝન શેમાં થાય? સ્ટીમમાં. સો સ્ટીમ આઉટ. તો સપોઝ આ ક્લોઝ પ્રેશર વેસલ મારી સિસ્ટમ હોય, ઓકે, તો એમાં શું થાય છે? માસ કેન ઇન, માસ કેન આઉટ. તો સિસ્ટમની બાઉન્ડ્રી એક્રોસ કરી માસે, પ્લસ અહીંથી જો હીટ પણ અંદર જાય છે, તો હીટે પણ એનર્જી એક્સચેન્જ થઈ હીટના ફોર્મમાં. તો બોઇલર ઇઝ માય ઓપન સિસ્ટમ. એક્ઝામ્પલ ઓફ ક્લોઝ સિસ્ટમ. સો ક્લોઝ પ્રેશર વેસલ કે જેની અંદર એક ગેસ ભરેલો છે. ગેસ એને આપણે બહારથી આવવા પણ નથી દેતા, જવા પણ નથી દેતા. અહીંના જે વાલ હોય એ ક્લોઝ છે, એક્ઝેક્ટલી બંધ. એક વખત ગેસ અહીંયા આગળ અંદર આવી ગયો સિલિન્ડરની અંદર, ક્લોઝ પ્રેશર વેસલની અંદર, એટલે પછી આપણે એના બંને વાલ બંધ કરી દીધા. અને બહારથી આપણે અહીંથી હીટ સપ્લાય કરીએ છીએ બાય ફર્નેસ ઓર બાય ફ્લેમ ઓર બાય બર્નર. અથવા તો એમ પણ કરી શકો કે એની આજુબાજુ તમે આઈસ ક્યુબ ગોઠવીને એમાંથી હીટ લઈ પણ શકો. સો ક્લોઝ પ્રેશર વેસલ ખરું, પણ એની અંદર કોઈ માસ ઇન્ટરેક્શન થતું નથી. નાઇધર માસ કેન ઇન્ટરેક્ટ, સોરી, ઓનલી માસ કેન નોટ ઇન્ટરેક્ટ, બટ એનર્જી આવ જાવ થઈ શકે. સો ક્લોઝ પ્રેશર વેસલની અંદર ગેસ હોય. ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ક્લોઝ સિસ્ટમ. ક્લોઝ pressure vessel in which no mass is interact between system and surrounding. And last is isolated system. Example of isolated system is closed pressure vessel. Same closed pressure vessel with thermal insulation. ક્લોઝ પ્રેશર વેસલ છે જેની અંદર ગેસ ભરેલો છે અને અહીંયા આગળ થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન લગાવેલું છે. ક્લોઝ pressure vessel with thermal insulation. ઓકે, સો ક્લોઝ પ્રેશર વેસલ છે એટલે માસ તો ઇન્ટરેક્ટ નથી કરી શકવાનું સિસ્ટમ સરાઉન્ડિંગ સાથે. સાથે એના ઉપર આપણે થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન પણ લગાવી દીધું. સો હીટ કેન નોટ ઇન્ટરેક્ટ બિટવીન સિસ્ટમ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ, ઓર નો એનર્જી કેન ઇન્ટરેક્ટ બિટવીન સિસ્ટમ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ. સો we have seen three types of system: open system, closed system and isolated system. Okay, let us discuss the next topic. Next topic is some adjective of thermodynamic. કેટલાક વિશેષણો શેની આગળ લાગે? નાઉન આગળ. નામ હોય એની આગળ વિશેષણ લાગે. જેમ કે થર્મોડાયનેમિકમાં નાઉન તરીકે પ્રોસેસ હોઈ શકે, સિસ્ટમ હોઈ શકે. સો આઇસોથર્મલ સિસ્ટમ, સપોઝ આઇસોથર્મલ, આઇસોબેરિક. સો આઇસોથર્મલ શું હોઈ શકે? સિસ્ટમ હોઈ શકે, પ્રોસેસ હોઈ શકે, અથવા તો વોલ હોઈ શકે. ઓકે, સો પણ આ બધા એડજેક્ટિવના તમને મિનિંગ તો ખબર હોવી જોઈએ ને, કે વોટ ઇઝ ધ મીન ઓફ આઇસોથર્મલ, વોટ ઇઝ ધ મીન ઓફ આઇસોબેરિક, વોટ ઇઝ ધ મીન ઓફ આઇસોકોરિક, what is the mean of isenthalpic, what is the mean of isentropic, what is the mean of adiabatic, what is the mean of diabetic or diathermic. So let us discuss one by one. Isothermal means temperature constant. Okay, temperature is denoted by small t or capital T. Small t is for degree centigrade and this capital T is absolute temperature, absolute thermodynamic temperature scale. But isothermal means temperature constant or capital T constant. Hence, mathematically, what can you say? Change in temperature is equal to 0, or you can say dt is equal to 0. Next is isobaric. Meaning of isobaric is equal to pressure constant, implies change in pressure is equal to 0. Isochoric means volume constant, implies dV is equal to 0. Isenthalpic means enthalpy constant, hence change in enthalpy of system is 0. Enthalpy, entropy, temperature, pressure, volume, all are the properties of system. Isenthalpic means enthalpy constant, dH is equal to 0. Isentropic means entropy
constant, hence change in entropy of system is 0. Okay, next is adiabatic. Say here adiabatic. Adiabatic means no heat interaction between system and surrounding. Okay, suppose this is my system. So system can interact with surrounding in the form of mass and in the form of energy. Energy is further classified, categorized as work energy or work interaction and heat interaction. So adiabatic means no heat interaction. Q is 0, or you can say dq is 0 between system and surrounding. તો સિસ્ટમ સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે હીટ એક્સચેન્જ ના થાય તો એનું જે એડજેક્ટિવ છે દેટ ઇઝ એડિયાબેટિક. ઓકે, સિસ્ટમ સરાઉન્ડિંગ સાથે કેવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે? આઈધર માસના ફોર્મમાં અથવા તો એનર્જીના ફોર્મમાં. એનર્જીના બે પાર્ટ છે, વર્ક ઇન્ટરેક્શન એન્ડ હીટ ઇન્ટરેક્શન. સો વર્ક ઇન્ટરેક્ટ થઈ શકે પણ હીટ ઇન્ટરેક્ટ ના થઈ શકે તો એને કહેવાય એડિયાબેટિક. નેક્સ્ટ ઇઝ ડાયાબેટિક. ડાયાબેટિક મીન્સ ઓપોઝિટ ટુ એડિયાબેટિક. ડાયાબેટિક મીન્સ ઓપોઝિટ ટુ એડિયાબેટિક. સો ડાયાબેટિક ઓર ડાયાથર્મિક, આનો મતલબ થાય અલાઉ ટુ heat transfer between system and surrounding. So isothermal, isobaric, isochoric, isenthalpic, isentropic, આ પાંચ પ્રોપર્ટી ઉપર છે. જેમ કે ટેમ્પરેચર ઇઝ પ્રોપર્ટી ઓફ સિસ્ટમ, પ્રેશર ઇઝ પ્રોપર્ટી ઓફ સિસ્ટમ, વોલ્યુમ ઇઝ પ્રોપર્ટી ઓફ સિસ્ટમ, એન્થાલ્પી ઇઝ પ્રોપર્ટી ઓફ સિસ્ટમ, એન્ટ્રોપી ઇઝ પ્રોપર્ટી ઓફ સિસ્ટમ. એડિયાબેટિક માટે જે હીટ ઇન્ટરેક્શન છે એ પાથ ફંક્શન છે between system and surrounding. Diabetic, opposite word of adiabatic, that means allow heat transfer between and system surrounding. And let us discuss the last, reversible. Reversible, the meaning of reversible is no trace remain. Reversible શું હોઈ શકે? પ્રોસેસ. સપોઝ let us discuss the reversible process. ઓકે, સો હું અહીંયા આગળ બે સિસ્ટમ માટે બે પ્રોપર્ટી લઈ લઉં છું, એક્સ પ્રોપર્ટી એન્ડ વાય પ્રોપર્ટી. એક્સ વાય કેન બી રિપ્લેસ બાય પ્રેશર, વોલ્યુમ, ટેમ્પરેચર, એન્થાલ્પી, એન્ટ્રોપી, એની પ્રોપર્ટી ઓફ ધી સિસ્ટમ. ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ સ્ટેટ ઓફ સિસ્ટમ, ધીસ ઇઝ ધી ટુ સ્ટેટ ઓફ સિસ્ટમ. And suppose because of work or heat interaction or both types of interaction between system and surrounding, processes occur from 1 to 2. સિસ્ટમ સરાઉન્ડિંગની સિસ્ટમની કોઈ પણ બે પ્રોપર્ટી લઈ લઉં, એક્સ વાય. એક્સ પ્રેશર હોઈ શકે, વોલ્યુમ હોઈ શકે, ટેમ્પરેચર હોઈ શકે, એન્થાલ્પી હોઈ શકે, એન્ટ્રોપી હોઈ શકે. સેમ વાય પણ કોઈ પણ પ્રોપર્ટી સિસ્ટમની હોઈ શકે. સિસ્ટમ સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે કંઈક ઇન્ટરેક્શન થવાથી સ્ટેટ 1માંથી સ્ટેટ 2 ઉપર સિસ્ટમ આવી, એટલે એક 1 to 2 શું થઈ? પ્રોસેસ. જો એવું શક્ય હોય બાય એની મીન્સ સિસ્ટમ કેન રિસ્ટોર ટુ ઇટ્સ ઇનિશિયલ સ્ટેટ વિથ સેમ પાથ. એટલે એવું કંઈ બને કે સિસ્ટમ પાછી બેમાંથી એક ઉપર જતી રહે વિથ સેમ પાથ. આ જે પાથ છે એ જ પાથને ફોલો કરે પાછો અહીંયા. નો ટ્રેસ રિમેન, એટલે આ જે રિવર્સ પાથ ફોલો કરે છે એમાં એક માઇક્રોન પણ આગું પાછું ના થાય, એ જ પાથને ફોલો કરે. તો સચ ટાઈપ ઓફ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ. ઓકે, અને રિવર્સિબલ પ્રોસેસ ત્યારે જ શક્ય છે વેન સિસ્ટમ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ બોથ કેન restored to its initial state. હેન્સ સિસ્ટમ જ ખાલી બેથી એક ઉપર નહીં જાય, સરાઉન્ડિંગમાં પણ જે કંઈ ઇન્ટરેક્શન થયું છે એ એક્ઝેક્ટ રિવર્સ મોડમાં એનું એ જ રહેશે, તો અને તો જ તમારી પ્રોસેસ રિવર્સિબલ કહેવાય.
ઓકે, થેન્ક યુ.